अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। आज तारीख 12/10/2020 वार सोमवार। आज आपणे धोरण 7 गणित विषय में प्रकरण नंबर 7 त्रिकोणनी एकरूपता बराबर एमां आपणे स्वाध्याय पोथी कार्य करीशुं। तो चालो स्वाध्याय पोथी कार्य करीशुं। प्रकरण नंबर 7 में प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 शुं कीधुं छे? नीचेना त्रिकोणों कई शरत ने आधीन एकरूप छे ते लखो। आपणे एकरूपतानी घणी बधी शरतो जोई गया छे, बराबर ने? तो ए शरत ने आधीन आपणे अहीं दर्शाववानुं छे के कई शरतनो उपयोग थयो छे। चालो पहलो त्रिकोण। पहला त्रिकोणमां त्रिकोणनी 3 बाजुओ आपेलुं छे, एने अनुरूप बीजो त्रिकोण आपेलुं छे अने एनी पण 3 बाजू आपेली छे अने तमारे दर्शाववानुं छे कि अहीं कई शरतनो उपयोग थयो छे। तो सौथी पहला आपणे बाजुओ खूणो नथी आप्यो, फक्त बाजुओ आपेली छे। तो सौथी पहला एक बाजू छे 2.3 सेमी, तो सेम एवी ज बाजू अहींया छे 2.3 सेमी। बीजी बाजू छे 1.5 सेमी, तो सेम एवी बीजी बाजू 1.5 सेमी ने त्रीजी बाजू छे 2 सेमी, सेम एवी ज त्रीजी बाजू छे 2 सेमी। एटले एक त्रिकोणने अनुरूप बीजा त्रिकोणनी बधी बाजुओना माप सरखा छे, एटले अहीं कई शरत आवशे? बा बा बा। एनो अर्थ तमने खबर छे ने? बाजू बाजू बाजू। एटले आ बा बा शरत ने आधीन छे। समझ पड़ी ने? चालो हवे अहीं बीजो त्रिकोण आपेलो छे। बीजो त्रिकोण आपेलो छे एमां सौथी पहेला अहीं खूणो आपेलो छे, देखाय छे? खूणो छे तो आ कयो खूणो आपेलो छे? काटखूणो। कयो खूणो छे? काटखूणो। सेम अहीं आ त्रिकोणमां पण खूणो आपेलो छे, काटखूणो अने 2 बाजुओ आपेली छे, देखाय छे ने? तो अहीं बंने बाजुओना माप पण केवा छे? सरखा छे। एटले आ कई शरत आवशे? का क बा। का क बा एनो अर्थ थाय काटखूणो, कर्ण अने बाजू। आ जे छे आ कर्ण छे, बराबर ने? आ जे छे ए कर्ण छे। समझ पड़ी ने? चालो हवे त्रीजी आकृति जोईए। तो त्रीजी आकृतिमां तमने अहीं एक खूणो अने 2 बाजू आपेली छे। एक खूणो अने 2 बाजू आपेली छे। तमने खबर छे अहीं आ एक त्रिकोणनो खूणो तेना अनुरूप त्रिकोणना बीजा खूणाने एकरूप छे, एटले बंने खूणाना माप सरखा छे अने बंने बाजुना माप पण केवा छे? सरखा छे। एटले कई शरत आवशे? बा खू बा। कई शरत आवशे? बा खू बा। समझ पड़े छे ने? चालो एवी ज रीते अहीं तमने चौथो त्रिकोण आपेलो छे। चौथा त्रिकोणमां पण सौथी पहला तो अहीं 2 खूणा आपेला छे। तो आ त्रिकोण अने बीजा त्रिकोण बंने त्रिकोणना खूणाना माप केवा छे? सरखा छे अने बाजुना माप पण केवा छे? सरखा छे। एटले अहीं कई शरत आवशे? खू बा खू। कई शरत आवशे? खू बा खू। समझ पड़ी ने? आम तमारे व्यवस्थित रीते पेन्सिलथी समजीने जे ते शरत लखवानी रहेशे। चालो हवे आवशे प्रश्न नंबर 3। शुं कीधुं छे? नीचेना त्रिकोणमां कई संगतता कई शरतने आधारे एकरूपता छे ते लखो। कई संगतता कई शरतना आधारे एकरूपता छे ते लखो। एटले के अहीं आपणे ए बी सी ने संगत कई शरतने आधारे कयो त्रिकोण संगत छे ए आपणे अहीं लखवानुं छे। समझ पड़े छे ने? चालो तो हवे ए बी सी तो सौथी पहला बंनेना माप जोईशुं
કે એ બીનું માપ 3 સેમી છે, તો અહીં 3 સેમી માપવાળી બાજુ કઈ છે? એક્સ ઝેડ. એટલે સૌથી પહેલાં આવશે એક્સ ઝેડ. પછી બીસી, બીસીની માપવાળું બાજુ કઈ છે? આ છે એક્સ વાય. એટલે વચ્ચે શું આવશે? એક્સ. એટલે શરૂઆત થશે ઝેડથી. ઝેડ એક્સ વાય. કયો ત્રિકોણ બનશે? ઝેડ એક્સ વાય. બરાબર. તમને જોતાં એમ લાગશે કે ના એક્સ વાય ઝેડ બનશે, પણ બાજુના માપ આપેલા છે એના પરથી તમારે દર્શાવવાનું છે કે એને સંગત શું આવશે, બીને સંગત શું આવશે ને સીને સંગત શું આવશે. બરાબર. તો એ બી સીને આ સંગતતાની નિશાની છે, આપણે જોઈ ગયા છે. બરાબર ને. તો એ બી સીને સંગત શું આવશે? ઝેડ એક્સ વાય. ચાલો હવે કઈ શરત છે? તો 3 બાજુના માપ બીજા ત્રિકોણના અનુરૂપ 3 બાજુના માપને એકરૂપ છે. તેથી કઈ શરત આવશે? બા બા બા. કઈ શરત આવશે? બા બા બા. સમજ પડી ને? ચાલો હવે બીજો ત્રિકોણ જોઈએ. તો બીજા ત્રિકોણમાં સૌથી પહેલાં કાટખૂણો આપેલો છે, ખૂણો બી. અહીંયા કાટખૂણો છે ખૂણો વાય. ચાલો હવે એ બીનું માપ આપેલું છે 2.5 સેમી. તો અહીંયા 2.5 સેમીવાળો કયો ત્રિકોણ છે? વાય. કઈ બાજુ આપેલી છે? વાય ઝેડ. વાય ઝેડ. એટલે પહેલાં કાં તો વાય આવશે કાં તો ઝેડ આવશે. પણ અહીંયા જો વચ્ચે બી છે એટલે કે કાટખૂણાવાળો વચ્ચે છે, તો અહીં વચ્ચે શું આવશે? વાય. બીને સંગત આવશે વાય. એટલે કયો ત્રિકોણ બનશે? ઝેડ વાય એક્સ. કયો ત્રિકોણ બનશે? ઝેડ વાય એક્સ. સમજ પડી ને? અને શરત કઈ આવશે? તો અહીંયા કાટખૂણો છે એટલે તમને ખબર જ છે કઈ શરત આવશે? કા ક બા. કા ક બા. એનો અર્થ તમને ખબર છે, કાટખૂણો કર્ણ બાજુ. સમજ પડી ને? ચાલો હવે ત્રીજું જોઈએ. તો ત્રીજા ત્રિકોણમાં અહીં સૌથી પહેલાં ખૂણો બી 45°. તો બીજો અહીંયા 45° વાળો ખૂણો કયો છે? ખૂણો એક્સ. ચાલો એટલે બી અહીંયા વચ્ચે છે તો બીને સંગત શું આવશે? એક્સ. ચાલો હવે બીસી 3 સેમી. તો અહીં એક્સ વાય 3 સેમી આપેલું છે એટલે સીને સંગત શું આવશે? વાય. તો આપણો ત્રિકોણ કયો બનશે? ઝેડ એક્સ વાય. કયો ત્રિકોણ? ઝેડ એક્સ વાય. અને અહીં શરત કઈ આવશે? એક ખૂણો અને 2 બાજુ સરખી છે એટલે શરત આવશે બા ખૂ બા. કઈ શરત આવશે? બા ખૂ બા. ચાલો હવે ચોથી આકૃતિ જોઈએ. તો ચોથી આકૃતિમાં અહીં ખૂણો બી 45° આપેલું છે. તો અહીં બીજા ત્રિકોણમાં કયો ખૂણો 45° આપેલો છે? ખૂણો ઝેડ 45°. ચાલો હવે ખૂણો સી 60° આપેલું છે. તો અહીંયા સીને સંગત શું આવશે? ખૂણો એક્સ. એટલે આપણો ત્રિકોણ બનશે વાય ઝેડ એક્સ. કેમ? કારણ કે અહીં બીને સંગત છે ઝેડ, સીને સંગત છે એક્સ. એટલે આપણો ખૂણો બનશે વાય ઝેડ એક્સ. અને શરત કઈ આવશે? 2 ખૂણા અને 1 બાજુ સરખી છે એટલે શરત આવશે ખૂ બા ખૂ. કઈ શરત આવશે? ખૂ બા ખૂ. સમજ પડીને? આ પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે પેન્સિલથી તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખવાનું રહેશે. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 જોઈએ. પ્રશ્ન નંબર 4માં શું કીધું છે? નીચેનામાં કઈ સંગતતા કઈ શરતને આધારે એકરૂપતા છે તે લખો. ચાલો તો સૌથી પહેલાં કઈ સંગતતા? તો સૌથી પહેલાં તો એ બી સી. એ બી સી આને સંગત કયો ત્રિકોણ આવશે એ આપણે જોઈશું. તો સૌથી પહેલાં જે તે બાજુ એકરૂપ છે એને અલગ અલગ નિશાની વડે દર્શાવેલું છે. જેવી રીતે રેખાખંડ એસી, તો એને એકરૂપ છે રેખાખંડ એમએન, તો એ ડબલ લાઇન વડે દર્શાવેલું છે. દેખાય છે ને? તો ચાલો, એટલે કે અહીં ખૂણો એ, તો ખૂણો એને સંગત શું આવશે? ખૂણો એન. પછી ખૂણો સીને સંગત શું આવશે? ખૂણો એમ. એટલે આપણો ત્રિકોણ શું બનશે? એન બી એમ. કયો ત્રિકોણ બનશે? એન બી એમ. અને શરત કઈ આવશે? તો શરત આવશે અહીં
એક ખૂણો પછી બાજુ અને બીજો ખૂણો પણ એકરૂપ આપેલો છે, તેથી શરત આવશે ખૂબાખૂ. કઈ શરત આવશે? ખૂબાખૂ. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. તો બીજા દાખલામાં ABC, તો એને સંગત કયો ત્રિકોણ આવશે? તો ABCને સંગત આવશે, ચાલો સૌથી પહેલાં A, તો એને સંગત શું આવશે? C. એને સંગત C. કેવી રીતે? તો જો અહીં A ખૂણો B આપેલો છે, તો ખૂણો Bને સંગત Z છે. પછી રેખાખંડ BC એને સંગત છે XZ, એટલે ખૂણો એને સંગત આવશે C, અને આપણો ત્રિકોણ બનશે CZX. કયો બનશે? CZX. સમજ પડે છે ને? ચાલો હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈશું. નીચેનામાં એકરૂપતાની કઈ શરતનો ઉપયોગ કરશો? કયા બે ત્રિકોણો એકરૂપ થાય છે? ચાલો તો અહીં ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ DEF આપેલું છે. AC બરાબર FE, AB બરાબર FD અને BC બરાબર DE, એટલે 3 બાજુ આપેલી છે. તો સૌથી પહેલાં Aને સંગત છે F, Bને સંગત છે D અને Cને સંગત છે E. તેથી ABCને સંગત આવશે FDE, અને શરત આવશે 3 બાજુ આપેલી છે, એટલે બા. સમજ પડી ને? હવે બીજો ત્રિકોણ છે ABC અને ત્રિકોણ XYZ. તો ખૂણો B એને સંગત છે ખૂણો X, ABને સંગત છે XZ, એટલે ABને સંગત છે XZ, એટલે આપણે કહી શકીએ એને સંગત શું આવશે? તો એને સંગત આવશે Z. કેમ? કારણ કે અહીં ખૂણો B બરાબર ખૂણો X આપેલું છે, એટલે એને સંગત શું આવશે? Z. ખૂણો A બરાબર ખૂણો Z, તો સંગતતા ABC સંગત શું આવશે? ZXY. બરાબર, ZXY. આપણે જોયું ને કે એને સંગત Z, બીને સંગત X ને Cને સંગત Y. હવે શરત કઈ આવશે? તો બે ખૂણા અને એક બાજુ આપેલી છે, એટલે શરત આવશે ખૂબાખૂ. સમજ પડે છે ને? આ બંને ત્રિકોણમાં કયા ત્રિકોણને સંગત કયો ત્રિકોણ આવશે ને કઈ શરત છે, તમારે જાતે તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં પેન્સિલથી સમજીને લખવાનું રહેશે. હવે અહીં પ્રવૃત્તિમાં કેટલીક શરતની વ્યાખ્યા આપેલી છે. આ આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા, ફરીથી જોઈ લઈએ. બા શરત એટલે કે આપેલી સંગતતા માટે એક ત્રિકોણની 3 બાજુઓ બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ 3 બાજુઓને એકરૂપ હોય તો આ બે ત્રિકોણો એકરૂપ ત્રિકોણો છે. બરાબર ને? એટલે કે 3 બાજુઓ બીજા ત્રિકોણને અનુરૂપ 3 બાજુઓને એકરૂપ હોય તો તે કઈ શરત છે? બા. ચાલો હવે બીજું છે બા શરત. આપેલી સંગતતા માટે એક ત્રિકોણની 2 બાજુઓ અને વચ્ચેનો ખૂણો બીજા ત્રિકોણની અનુરૂપ 2 બાજુઓ અને વચ્ચેના ખૂણાને એકરૂપ હોય તો આ બે ત્રિકોણો એકરૂપ ત્રિકોણો છે. એટલે કે એક ત્રિકોણની 2 બાજુ અને વચ્ચેનો ખૂણો બીજા ત્રિકોણની 2 બાજુ અને વચ્ચેના ખૂણાને એકરૂપ હોય તો તે કઈ શરત આવશે? બા. બરાબર. ચાલો હવે ત્રીજી છે ખૂબાખૂ શરત. તો એમાં શું કીધું છે? આપેલી સંગતતા માટે એક ત્રિકોણના 2 ખૂણા અને વચ્ચેની બાજુ બીજા ત્રિકોણના અનુરૂપ 2 ખૂણા અને વચ્ચેની બાજુ સાથે એકરૂપ હોય તો આ બે ત્રિકોણો એકરૂપ ત્રિકોણો છે. એનો અર્થ એ થયો કે અહીં એક ત્રિકોણના 2 ખૂણા અને એક બાજુ બીજા ત્રિકોણના 2 ખૂણા અને એક બાજુને એકરૂપ હોય તો તે કઈ શરત આવશે? ખૂબાખૂ શરત. સમજ પડી ને? ચાલો હવે ચોથી છે બા શરત. આપેલી સંગતતા માટે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ અને એક બાજુ ત્રિકોણના અનુરૂપ કર્ણ અને એક બાજુ સાથે એકરૂપ હોય તો આ બે ત્રિકોણો એકરૂપ ત્રિકોણો છે. એનો અર્થ એ થયો કે એક ત્રિકોણ કર્ણ અને બાજુ
બીજા ત્રિકોણને અનુરૂપ કર્ણ અને બાજુ ને એકરૂપ હોય અને વળી એ ત્રિકોણ કાટખૂણો હોવો જોઈએ. તો એ કઈ શરત છે? કા ક બા શરત. બરાબર. આ પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે પેન્સિલથી તમારી સ્વાધ્યાયપોથીમાં લખવાનું રહેશે. અહીં આપણો પ્રકરણ નંબર 7 ત્રિકોણની એકરૂપતાનું સ્વાધ્યાયપોથી કાર્ય પૂર્ણ થાય છે. મને આશા છે કે આજે શીખવેલ સંગતતા અને એકરૂપતાના દાખલાઓમાં તમને સારી રીતે સમજ પડી ગઈ હશે. થેન્ક યુ.